That is the 12th program. We are going to discuss the 12th program, which is based on your API, or we also call it as a API is a add-ins. What do you mean by API? Just we'll have a small cut of this. API means application program interface. So application program interface means any application which is created in VB has to integrate with operating system. So whenever we work with mouse, keyboard, those events are getting activated means it is through the Windows support. So how the Windows will support? So Windows will support because Windows will have a file called as API, Application Program Interface. The name says it acts as an interface for the application program. So like example, if I am able to use click event, if I am able to use key press event, this all happens through the Windows support. The operating system will have its own APIs, wherein it will support all the other applications to perform keyboard and mouse events. So that is what we call it as API, Application Program Interface. So today we are going to discuss about those application program interface. It's a small topic. So how we have to do that API? How we have to include API in our VB application? We'll discuss. Okay. So first and foremost, we'll go to the design. It's a simple design which has only 4 label box. One label box says X, and another label box is specification. Each one will have 4 label box. We have to design 4 label box. So here, this application will just display the X and Y position whenever I move my cursor onto the form. So what it is, what we need to do is, this shows the how a application designed in VB are getting integrated with the application in Windows. I mean, Windows and our application which is developed, how they are getting integrated. So they are integrated through API. They are integrated through API, I mean application program interface. So now I have designed with the 4 label box. So once I design this, I have some of the things which I have to change in the design mode. So we'll make all the equal size so that it will be fine. Make all equal size. Select. Now all are in equal size. Label 1. So first change the form name, form caption. Form caption is mouse position. After select the label 1. So label 1, just type the caption X position. How the application design are integrated with the application Windows able to just remove the caption. Remove the caption. And I have to change the font bold as well as it should be size should be increased. So what I will do is I will select the all label box simultaneously. I will select all the label box simultaneously. Here. First I will select this box. By holding the control button, I will select all the label box. Once I select it, I will go to font here. So select bold, increase the size. So automatically you can see all the label box font has been changed. Now I have some procedure directly here. Rather than writing coding, we have some procedure to do. So to make your application integrated with Windows, there are some procedure. How we have to do this? There is an option called as add-ins. There is an option called as add-ins. So we need to click on the add-ins. In the menu bar of VB, we have to click on the add-ins.
In that, we have an option called as add-in manager. You can see there is an option called as add-in manager. In add-ins, go to add-in manager. When you go to add-in manager, so there will be VB6 API viewer. You can see here VB6 API viewer. We need to select that. Okay, we need to select. Then we need to click on. Once we need to select, we need to check on the load unloaded option as well as load on static. Once on clicking both options, okay. Once you click this option, automatically in add-ins you can see API viewer display. Before it will be not there. API viewer will not be there. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ API viewer ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ VB ನಲ್ಲಿ ಆಡ್-ಇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. API viewer ಇರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್-ಇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ VB6 API viewer ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೋಡೆಡ್ ಅನ್ಲೋಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೋಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್-ಇನ್ಸ್, ದೇರ್ API viewer, once you click on API viewer, you can see the dialog box will be displayed. Once the dialog box is displayed, go to file, click on the load text file. Once you click on the load text file, you can see Win32 API. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ VB ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ Win32 API ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ CUR ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ POS. Arranging order में डालिए. Arranging order. Guys, you are not able to see the window of this API viewer. Just wait, I'll just show you how the window will be. So now I will tell the procedure. Go to add-ins, click on API viewer. Once you click on API viewer, what will happen? I'll just show you. You are not able to see the window. Just I'll show you how it works. So this is the window you will get. This is the window you will get when you go to add-ins, then click on API viewer. Once you get this window, go to file, there click on the load text file. Click on the load text file. Then Win API, select on Win API, click on open. Once you click on this, you can see here there are a lot of available items. Here type the first few letters of the word. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು
ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ, ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದು ಕಾಪಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವಿ ಬಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ವಿ ಬಿ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಂತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎ ಪಿ ಐನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಗೀತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೋಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು Win32 ಎ ಪಿ ಐನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ POS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಪಿ ಐ ಟೈಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಂಡೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೀಗ ವಿ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಬಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಸಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಈಗ, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಮ್ LOC ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ RTN ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಿದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮೌಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಮೌಸ್ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ RTL equals to ಕರ್ಸರ್ EOS ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಂದ್ರೆ LOC ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನೀಗ X ಮತ್ತು Y ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹೆಸರೇನು ನೋಡಿ, X ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೇಬಲ್ 3 okay and this is label 4. So now what I will do is label 3 dot caption equals to LOC dot X. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ LOC dot X ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು RTNL ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಬಲ್ 3 dot caption LOC dot X. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ 4 dot caption LOC dot Y. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ. ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. whenever I move my cursor points will change. ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 0 0 ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈ ಅಂತ. ನಾನೀಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವೈ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು 0 0 ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 99% 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ API ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವೂ ಇರಲ್ಲ, ಆ API ವ್ಯೂವರ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಡಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ VB6 API ವ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೋಡೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೋಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ VB ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ API ವ್ಯೂವರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಂಡೋ ಈ ಥರ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಫೈಲ್, ಲೋಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, ಲೋಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ Win32 APIನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡಾಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಪ್ ದ ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಸರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೆಟ್ ಕರ್ಸರ್ EOS ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ API ಟೈಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ದ ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ API ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಡ್. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನು 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ API ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಂದು RTN ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫಾರಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ RTN equals to get user position ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ 3.caption LOC.x, ಲೇಬಲ್ 4.caption LOC ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. This is how we can include our API and the Windows API into our application. Program ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, hope you understood. So by this we have completed almost 10 applications. Only we have left out with the 2 applications, that is ADODC, DAO. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 17 ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಈವನ್ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು VB ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲಿ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Without wasting any time, we'll go to the other important concepts, graphical methods. So ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು GUI. ಸೊ GUI ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫಾರಮ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಲೈನ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ, ಆರಿಜಿನ್ ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಆರಿಜಿನ್. ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 0 0 ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಬಂದು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್. So now we will go on to understand. So as we all know that whenever I move my cursor like this is called as x-axis, and when I move towards like this, top bottom, this is called as y-axis. So this is x-axis, this is y-axis. X-axis ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ y-axis. ಫಾರಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದು x-axis, ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ y-axis ಅಂದ್ರೆ x-axis ಯಾವುದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ y-axis.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೈ ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ. ಲೋಡ್ ಆಗೋ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ my name is VB6. ಸೊ ನನ್ನ ಫಾರಂ ಲೋಡ್ ಆಗೋ ಕಡೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ VB ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ VB ಅಂತ ಬರಬೇಕು, VB6. ಸೊ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಏನು ಮೆಥಡ್ ಅದು? ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು we'll do one thing. Just put a command button, then I will write code. ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಫಾರಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲವಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀ ಫಾರಮ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಟು ದ ಫಾರಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CLS ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ ನೀವು ಏನು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಅದರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ CLS. ಇಷ್ಟೇ. CLS ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮಾಂಡ್ 2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 2 ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಡಾಟಾ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಾರಮ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಮಾಂಡ್ 2 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಮ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಡಾಟಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ CLS. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನನಗೊಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕು ಫಾರಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಸರ್ಕಲ್, ಲೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು 1000 ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 700. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 100, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 700. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಮಾಂಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ IMDb ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದಿದೆನಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ. ಎರಡು ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಡ್ರಾ ವಿಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 15. ಫಸ್ಟ್
ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆನಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಂತ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಡೋಣ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಫಾರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿಡ್ತ್ ಈಗ 4 ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚಿಕ್ಕದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ನಾನು ಫಾರಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 100 ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು, ಇದು 500 ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ಡ್ರಾ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. 25 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ. ಹೌದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾರಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಲೈನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ದ ಲೈನ್ ನಾನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ coordinates 0, 0 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0, 0 ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಲೈನ್ ಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ 200 1000 ಬರುತ್ತೆ. 1000, 1000 ಇದು ಬಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು x1 y1 ಆದರೆ ಇದು x2 y2. ಸೊ ನನಗೆ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0, 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕೊಟ್ಟು ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಿಡ್ತ್ 25 ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಲೈನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ 100 ಬರ್ತಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡೋಣ. 500 2000 ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈನ್ನ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟು, CLS, ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರಾ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಏನಂತ ಆ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವು ಏನೇನಿದಾವ ಅಂತ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ GT ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈನ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಬಂದು ಕಲರ್. ಇವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈನ್ಗೆ. ಇದೇ ಥರ ಪಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ x1 y1 x2 y2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಲೈನ್.
ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಡಾಟ್ 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 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಬಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡ್ರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ 0 2 ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಸ್ಟೈಲ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆಗಿನ ಡಾಟ್ 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 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ 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 ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ సార్ కమెంట్ లైన్లో కలర్ చేంజ్ చేసాక ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంది సార్? కమెంట్ లైన్లో నుంచి కలర్ చేంజ్ చేసే అంటే ఇప్పుడు బ్లూ కమెంట్ లైన్లో కమెంట్ పెట్టినట్టే కమెంట్ లైన్లో బ్లూ అని వస్తుంది. కమెంట్ అంతా బ్లూ అని వస్తుంది. అందుకనంటే డ్రాయింగ్లో బ్లూ కలర్ కోడ్లో రెడ్ అని తీసుకున్నాం. ఆ రెడ్ కమాండ్ 2లో వేసేసి బ్లూగా మార్చేసినట్టే కమాండ్ 2 నొక్కినాక కలర్ బ్లూ వచ్చింది. డ్రా చేసాం కదా సార్, రెడ్ కలర్లో వస్తుంది. కమాండ్ 2 నొక్కినాక బ్లూ కలర్లో కానీ డ్రా చేసేది ఏం లేదు, దానిపైనే చేయాలి అంటే కనిపించాలంటే సేమ్ ఇదే కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ సిఎన్ఎస్ లో సేమ్ కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ పెట్టి అదే కోఆర్డినేట్స్ డాష్
is dash dot. You can see here. So whenever I am clicking here, it is coming. I'll show you. So what I have did is normal agi line draw agutte, but namage adaralli styles beku andre draw style VB dash dot. Run. Click on this. You can see here. Like this, there are different styles. Bari VB dash anta ondu barutte. Okay. So VB dash dot andre first dash barutte, ಆಮೇಲೆ dot barutte. Okay. So very dash. ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ. ಏನಿದು ವಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್, ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So this is how the we can also draw different styles. So normally we will have a straight line, I mean we will have a solid line. If you want to change it to different styles, you can data member draw style anta ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. So for drawing circle, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಲ್ 1000 ರೇಡಿಯಸ್. ಕಲರ್ ಇದು ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಆ ಥರ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಅದ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಂಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು 2000. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕಲರ್. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಯಾವತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಷ್ಟೇನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಫಿಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಬಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ
ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಿ ಬಿ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಫಿಲ್ ಕಲರ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೈಲ್ you can go with some style like dash ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್. ನೋಡ್ರಿ, print the data onto the form, CLS to clear the printed data or whatever you have printed on the form. Next one, line to draw a line. So next, circle to draw a circle. So ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಸ್ಟೈಲು, ಪಿಕ್ಸಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ ಸ್ಟೈಲು, ಫಿಲ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಬದಲು ಲೈನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈನ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 300, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಥ. 4000, 2000 ಕೊಟ್ಟೇನಂದ್ರೆ 4000 ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, 2000 ಬಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು 300 ಕಲರ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈನ್ ಬಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂದ ಅವಾಗ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದ ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಬಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು, ಸರ್ಕಲ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರೆ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬಿ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ rectangle. Fine, we can go to display the image onto the what. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಮೇಜ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು BBಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲರ್ಸ್, BB ಬ್ಲೂ, BB ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, BB ರೆಡ್. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು BB ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, BB ರೆಡ್, BB ಯೆಲ್ಲೋ, BB ಮೆಜೆಂಟಾ, BB ಸಿಯಾನ್, BB ವೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ,
ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇವು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಕಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಹಂಗೇನೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮಗೆ 8 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೇನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0, 1, 2, 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವು ಕಲರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 8 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 16 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಬ್ಲೂ, ಮೆಜೆಂಟಾ, ಸಿಯಾನ್, ವೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಲರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 8. ನಾವು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 0 to 15 ವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬೇಕು, 14 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. 14 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. 0 to 15 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ 0 to 15 ವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 9 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 0 to 15. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, RGB ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ or you can set the colors in VB using functions ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು? ಕ್ಯೂಬಿ ಕಲರ್, RGB ಫಂಕ್ಷನ್, ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು VB ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ RGB ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿದೆ, ನಾವು RGB ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ RGB. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ 8 ಕಲರ್ಸ್. ಕ್ಯೂಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ RGB ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾವು RGB ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ. ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 0 ಇಂದ 224 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಇಂದ 225 ವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. RGB ನಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ಸ್, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ. RGB ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನ್ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. 100
100. Iದ್ರ meaning ಏನು ಗೊತ್ತಾ? I am taking quantity of red color 100, quantity of green color 100, and quantity of blue color 100. ಈ ಮೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 1000 50 ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಬ್ಲೂ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ 25. ರೆಡ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು RGB ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್. ಅದು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 16 ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾರಿ, 0 to 255 ವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 255. ಸೊ ರೆಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೀಗ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಎರಡು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು? ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 255. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಿಂಕ್. ಈ ಥರ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು 255 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ. ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ? ಈ ಥರ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 0 to 255 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್, 255 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲವೂ 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ 0 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ 255 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, if I'm not wrong, it might be white color and black color. So 0 intensity ಬಂದು black, highest intensity ಬಂದು white, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ VB. ಇದನ್ನ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್, CLS, ಲೈನು, ಸರ್ಕಲ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ಸಮ್ ಕಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿತು. ಸೊ ನಮಗಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಫೈಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ADO, DC ಆ್ಯಂಡ್ DAO ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮುಗ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಟುಮಾರೋ 1 hour. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್.